प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और मैं हूं परशुराम और आज लेकर आया हूं पूरक वाचन का पहला पाठ शनि सबसे सुंदर ग्रह में। और बच्चों, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में गद्य है, पद्य है, प्रीवियस ईयर टेस्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सीरीज है, संपूर्ण पाठ और प्रश्नोत्तर है, हिंदी व्याकरण है। इस प्रकार अलग अलग नामों से वीडियोज है। लगातार अब तक मैं 100 वीडियोज को अपलोड कर दिया हूँ। और जैसे सभी इसमें से एक 80 तो आपके लिए अध्ययन के लिए हिंदी विषय से संबंधित है, बाकी करंट अफेयर्स और सोशल साइंस से संबंधित कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिलेटेड वीडियोस है। इसलिए आप जरूर से जरूर इन वीडियो को देखना है। बहुत ही आसान से, सरलता ढंग से और कन्नड़ा में एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं प्रयास किया हूँ। और जैसे मैं बहुत आभारी हूँ कि सभी हिंदी भाषा अध्यापकों ने मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को उनके छात्रों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और सभी छात्रों मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। और मुझे बहुत ही भरोसा है कि आप सभी का जो रिजल्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। और जैसे ही मेरा जो वादा है ना बच्चों, पूरी तरह से पाठ्यक्रम को पढ़ाना है और मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ आउट 80 के लिए 80 मार्क्स जो आप क्या करने की प्राप्त करना है, उस पर कोशिश मैं कर रहा हूँ। आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना है बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं इस वीडियो के दौरान मैं सभी हिंदी भाषा अध्यापकों को और हिंदी छात्रों को, भाषिक छात्रों को मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और बहुत ही देखो, अब तक जो वीडियोस के लिए लाइक आ रहे हैं जो, और उसके जो रन हो रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया है। और ऐसा होता है कर मैं नहीं सोचा था, फिर भी जो इतना आप ढेर सारे मेरे ऊपर प्यार दे रहे हैं, मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और मैं बहुत ही आप सभी के लिए ऋणी हूँ। और ज़्यादातर से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करता हूँ। ज़्यादातर मेरा एक ही नहीं है कि आप मेरे वीडियो से ना बच्चों, आपको 70 के अबव मार्क्स आएंगे। 70 मार्क्स अबव क्वेश्चंस मैं वादा करता हूँ, चैलेंज कर कर बताता हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं पूरी तरह से सिलेबस को वहाँ पर कवर किया हूँ। शायद 1 2 3 प्रश्न डिफिकल्टी लेवल के होंगे, मैं उस पर है, लेकिन 70 टू 75 मार्क्स से ना मेरे वीडियो से ही आएंगे और टेक्स्ट से ही आएंगे। बहुत ही तथ्य को मैं सरल और संक्षिप्तता से किया हूँ। देखो बच्चों, सारी मैं बहुत सारे यहाँ पर बात किया, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं आप सभी के लिए आभार प्रदर्शन करने के लिए थोड़ी एक दो ज़्यादा तम बात किया होगा, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। चलो बच्चों, फिर पूरक वाचन शुरू करेंगे। पूरक वाचन में हम पढ़ रहे बच्चों शनि सबसे सुंदर ग्रह। और शनि सबसे सुंदर ग्रह के जो इसके रचनाकार है, इसके जो लेखक है बच्चों, गुणाकार मूल्य है। आगे के स्लाइड में मैं यही दिखाने का प्रयास किया हूँ। हम पढ़ रहे बच्चों शनि सबसे सुंदर ग्रह है और इसके जो लेखक है कि गुणाकार मूल्य। बच्चों देखो, ये सौर मंडल है, ये सौर मंडल के इमेज है, और सौर मंडल के इमेज में कई ग्रह है। उसमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण अरुण है। प्लेटो के लिए ग्रह का स्थान नहीं है, ये तो कुब्ज ग्रह पर रखा गया है। इस 8 ग्रह का अलग अलग लक्षण है, अलग अलग विशेषता है, अलग प्रकार का ही है। लेकिन इस पूरक वाचन में बच्चों आपको मिलेगा कि शनि के बारे में, जो शनि ग्रह क्या है, जो शनि ग्रह की पूरी तरह से विशेषता को आपको समझना है। चलो फिर ज्यादा देरी मत करेंगे, शुरू करेंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर 2 मुद्दे याद रखने की। ಸೌರ ಮಂಡಲಕ सबसे बड़ा ग्रह, ಸೌರ ಮಂಡಲದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಬೃಹಸ್ಪತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುರು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ इसके बाद ಶನಿ ಗ್ರಹ की कक्षा है. ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಗ್ರಹದ ನಂತರ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಒಂದು ವಲಯಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಇದೇನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಇದು ಗುರು ಗ್ರಹ. ಸೊ ಗುರು ಗ್ರಹ ಆದ ನಂತರನೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ. ಗುರು ಗ್ರಹದ ನಂತರದ ಒಂದು ವಲಯ ಅಕ್ಷ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಶನಿ ಸೌರಮಂಡಲ का दूसरा बड़ा ग्रह है. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಮುಂದಿನ ಕಕ್ಷೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. यह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है. ಸೊ यह हमारी पृथ्वी से, ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಾಜು 750ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. 750 ಗುಣ ಬಡಾ है, 750ರಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಭೂಮಿಗಿಂತನೂ. ಶನಿ के गोले का व्यास 116,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ है. ಸೊ ಇದೇನು ಗೋಲಾಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರದ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಸ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 116,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಗೋಲಾಕಾರದ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ. ಅರ್ಥಾತ್ पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक है. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಏನೊಂದು ವ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ 9ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ ಇದೆ.
हमारी पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है ಇದೇನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ हमारी पृथ्वी सूर्य से ಸೊ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ करीब ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಾಜು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಲಗ್ಭಗ್ ಅಂತೀವಿ 15 ಕರೋಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಿ ದೂರಿ ಪರ್ है ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ತುಲನಾ ಮೇ ಶನಿ ಗ್ರಹ 10 ಗುಣ ಅಧಿಕ್ ದೂರ है ಇದನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶನಿ ಗ್ರಹ 10ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ इसे दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है यानी ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಬೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂರದರ್ಶಕ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ದಿಂದ ಸಹಿತ ನೋಡಬಹುದು ಕೋರಿ ಆಂಖೋಂ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಸಹಿತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಕಾಶ में पहचाना जा सकता है ಅದನ್ನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र है ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಪುರಾಣ ಕಥೆದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಏನಂತ ಕರಿತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶನಿ ಸೂರ್ಯನ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಶನಿ ಕೋ ಶನೈಚರ್ ಬಿ ಕಹತೆ ಹೇ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನ ಶನೈಚರ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ आकाश के गोले पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलाई दिखाई देता है ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹವು ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಲಿಸ್ತದ इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनैचर नाम दिया था ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಜನರು ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನ ಶನೈಚರ ಎಂದು ಕರೆದರು ಸೊ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ देखो शनैचर नाम कौन दिए प्राचीन काल के लोगों ने दिए शनि को शनैचर क्यों कहा जाता है क्योंकि आकाश के गोले पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलना दिखाई देता है ಮುಂದೆ ಶನೈಚರ್ का अर्थ होता है कि धीमी गति से चलने वाला ಶನೈಚರದ ಶಬ್ದಶಃ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇತ್ತು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದೆ लेकिन बाद के लोगों ने इस शनैचर को शनिचर बना डाला ಸೊ ಮುಂದೆ ಬಂದಕ್ಕಂತ ಜನರು ಏನಾದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶನೈಚರ ಶಬ್ದ ಹೋಗೋದು ಏನಾದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ शनिचर ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ತು शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगता है ಈ ಶನಿಚರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರನ ಸಹಿತ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಸೊ ಏನೊಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ರೂಹ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರೂಹನೇ ಅವ್ರ ಆತ್ಮನೇ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಡುಗ್ತದ ಯಾಕೆ ನಡುಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಇದೆ एक बात यदि यह ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं है ಯಾಕೆ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ನಡಕ್ತೈತಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಹವು ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದ್ರೆ 7.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 7.5 साल तक ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಖೈರ್ ನಹಿ ಖೈರ್ इसका अर्थ है कि बच्चों हम कहते हैं किसके हलचल ಅದು ಒಟ್ಟ ಅಳಗಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜೈಸೆ ಸ್ಥಿರ ಹೋನ ಅದು 7.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಿಗರು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಹೆಸರು ಕಳ್ಕೊಂಡನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ನಡಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चहु और वलय दिखाई देते हैं ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ದೂರದರ್ಶಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಹು ಓರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರು ಓರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಏನಾದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏನಾದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಲಯಗಳಿದಾವೆ ಗೋಲಗಳಿದಾವೆ ಬಳೆಗಳು ಇದಾವೆ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಈ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗಲೆ ಮೇ ಖೂಬ್ಸೂರತ್ ಹಾರ ಡಾಲ್ ದಿಯೇ ಹೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲೆ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟದ शनि के इन वलयों या कंकनों के कारण यह सौर मंडल का सबसे सुंदर और मनोहर ग्रह बनाया है ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಈ ಗ್ರಹದ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಳೆಗಳ ಏನು ಹಾಕಿದಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌರ ಮಂಡಲದ ಇದು ಅತಿ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಮನೋಹರವಾದ ಗ್ರಹ ವಸ್ತುತಃ ಶನಿ ಸೌರ ಮಂಡಲ का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌರ ಮಂಡಲದ ಸರ್ವಾಧಿಕ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಸುಂದರ ಮನೋಹರ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳೇ ಸುಂದರ ಜೈಸೆ ಮನ್ ಕೋ ಮೋಹ ಲೇನೆವಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಮನ್ ಕೋ ಭಾನೇವಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನ ಸುಂದರ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಚಾರೋ ಓರ್ ವಲಯ ದಿಖಾಯಿ ದೇತೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಕಣಗಳು ಬಳೆಗಳು ಇದಾವೆ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಈ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗಲೆ ಮೇ ಖೂಬ್ಸೂರತ್ ಹಾರ್ ಡಾಲ್ ದಿ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಈ ಗ್ರಹದ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪೋಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಶನಿಕೆ ಇನ್ ವಲಯೋಕೆ ಕಾರಣ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಈ ಒಂದು ಬಳೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸೌರ ಮಂಡಲದ ಅತಿ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಮನೋಹರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ
ಇಷ್ಟು 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು. ಇದೇ ಶನಿ ಗ್ರಹ. ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಒಂದು 4 ಕಡೆ ಬಳೆಗಳಿದಾವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಈ ಗ್ರಹದ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪೋಣಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೇ ಬಳೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತಿ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಮನೋಹರವಾದ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ताजी जानकारी के अनुसार बृहस्पति यूरेनस नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय है। ताजी जानकारी इसका अर्थ होता है कि बच्चों आधुनिक जानकारी या प्रस्तुत जानकारी. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಈ 3 ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ದ್ ಗಿರ್ದ್ ಬಿ ವಲಹೆ. ಇರ್ದ್ ಗಿರ್ದ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ, ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಿರ್ದ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಈ 3 ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಇದಾವೆ. ಆದರೆ ಪರಂತು ಶನಿ ಕೆ ವಲಯ ಜಾದಾ ವಿಸ್ತೃತ और ಸ್ಪಷ್ಟ है. ಆದ್ರೆ ಈ 3 ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಬಳೆಗಳು ಏನಿದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. शनि के अद्भुत वलयों और इसकी अन्य अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है. ಆದರೆ ಶನಿಯ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವಲಯಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಬಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಮಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನೇನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀರಿ? ಯುರೇನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಪ್ಚೂನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಸೊ ಈ 3 ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಳೆಗಳಿದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಳೆಗಳು ಹೆಂಗಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಿರ್ದ ಇದಾವೆ. ಈ 3 ಬಳೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಬಳೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಈ ಒಂದು ಬಳೆಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಗ್ರಹದ ಅನ್ಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು ಶನಿ ಸಬ್ಸೆ ಸುಂದರ ಗ್ರಹದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और मैं हूं परशुराम और आज लेकर आया हूं शनि सबसे सुंदर ग्रह का अंतिम भाग है और जैसे सेकंड पार्ट है और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको करवाता हूं और ध्यान से सुना है, वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि 2 अंक के लिए प्रश्न है, आपको आसान से आप प्राप्त कर सकते हैं वीडियो के सार को देखकर, सार को समझकर। ओके, चलो फिर शुरू करेंगे। वीडियो क्या है? शनि सबसे सुंदर ग्रह है और आपको पहला ध्यान रखना है कि शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। यानी मंद गति इसका अर्थ है कि बच्चों बहुत ही धीमी गति से, यानी शनि ग्रह जो बहुत ही धीमी गति से सूर्य को एक चक्कर लगाने के लिए करीब 30 वर्ष का समय लेता है और इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। यानी करीब 30 वर्ष का समय एक चक्कर लगाने के लिए लेता है और इस कारण शनि के स्थिति में कोई भी हमें विशेष परिवर्तन या बदलाव नहीं दिखाई देता है. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಶನಿ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಹ ಏಕ್ ರಾಶಿ ಮೇ ಕರೀಬ್ 2.5 ಸಾಲ್ ತಕ್ रहता है. ಇದು ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 7.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲನೂ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ 7.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರೋದನ್ನ ನಂಬಿದವರು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ಜನರು. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಎರಡೂ ಬರೀರಿ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 2.5 साल ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶನಿ ಗ್ರಹ ಏಕ್ ರಾಶಿ में 2.5 साल तक समय तक रहता है. ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದೆ, शनि के ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है. ಶನಿ ಗ್ರಹ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ और पृथ्वी की अपेक्षा, ಈ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿಯ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ 10 ಗುಣ ಅಧಿಕ ದೂರ, ಇದರ 10ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ. इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ತಾಪ ಸಿಗ್ತದ. ಪೃಥ್ವಿ ಕಾ ಮಾತ್ರ ಸವಾ ಭಾಗ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಸವಾ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ 1.14 ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ತಾಪ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ. शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है. ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ನ ಆಸಿಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ನಾವು ತಂಪು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದನೇದು ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ ಸೆ ಅಧಿಕ್ ದೂರಿ ಪರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ शनि का वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಗೆ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಇದೆ. ಶನಿ ಗ್ರಹದ ವಾಯುಮಂಡಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತಿ ತಂಪು ಗ್ರಹ ಎಂದು ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೆ बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन हीलियम मीथेन और एमोनियम गैसों से बना हुआ है. ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ವಾಯುಮಂಡಲ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ವಾಯುಮಂಡಲವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಲಿಯಂ, ಮಿಥೇನ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಲಗಳಿಂದ. ಶನಿ ಕಿ ಸತಹ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಕೋಯಿ ಜಾನಕಾರಿ ನಹಿ ಹೇ. ಸತಹ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನ, ಸ್ಥಳ. ಆದ್ರ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಮ್ ಕೇವಲ್ ಇಸ್ಕೆ ಚಮಕೀಲೆ ಬಾಹರಿ ವಾಯುಮಂಡಲ್ ಕೋ ಹಿ ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ಚಮಕೀಲಿ ಬಾಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳಿತಕ್ಕಂಥ ಹೊರಗಿನ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಶನಿ ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗ ಮೇ ठोस गुठली होनी चाहिए. ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗ ಗೋಳಾಕಾರ ಆಗಿರಬಹುದು. लेकिन चंद्रमा मंगल या शुक्र की तरह शनि के सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं होगा. ಮನುಷ್ಯ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಒಂದನೇದು ಚಂದ್ರಮ, ಚಂದ್ರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಆದರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಭವ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಾಯುಮಂಡಲ ತಂಪಾದ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನೀಚೆ ಅದ, ಸೂರ್ಯನಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಕೊಡಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಭಿ 2 ದಶಕ್ ಪಹಲೆ ತಕ್ ಶನಿ ಕೆ 10 ಉಪಗ್ರಹ ಖೋಜೆ ಥೆ. ಈಗಷ್ಟೇ 2 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ದಶಕ ಪಹಲೆ 2 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಕೇವಲ 10 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಲೇಕಿನ್ ಅಬ್ ಶನಿ ಕೆ ಉಪಗ್ರಹ ಕಿ ಸಂಖ್ಯಾ 17 ಪರ್ ಪಹುಂಚ್ ಗಯಿ. ಆದ್ರ 10 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ 17 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟೈತಿ. धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्षयान पायोनियर तथा वाइजर शनि के नजदीक पहुंचे और इन्हीं के जरिए इस ग्रह के 7 ಉಪಗ್ರಹ ನಯೇ ಖೋಜೆ ಗಯೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 10ರಿಂದ 17 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸ್ವಚಾಲಿತ ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನ ಪಾಯೋನಿಯರ್ ಅಂದ್ರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯೋಮನೌಕೆಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಇವು ಶನಿ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮೀಪ ಹೋದವು. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು 7 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಈ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯೋಮನೌಕೆಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವು. ಶನಿಕೆ ಅವ್ರ ಬಿ ಕುಚ್ ಚಂದ್ರ ಹೋ ಸಕ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 10ರಿಂದ 17 ಆಯ್ತು. ಸೊ 17 ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರ ಉಪಗ್ರಹ. ಸೊ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಂಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है. ಇದು ಟೈಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಟೈಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಟೈಟನ್ ಇದು ಶನಿ ಕಾ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ಚಂದ್ರ. ಟೈಟನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶನಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಗ್ರಹ. ಇದು ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ದಿಲ್ಚಸ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಮೋಹಕ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಲ್ಚಸ್ಪ್ और महत्वपूर्ण उपग्रह है. और टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है. हमारे चंद्र ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಭೂಮಿದು ಚಂದ್ರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಕ್ಕಿಂತನೂ ಟೈಟನ್ ಹೇಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗದ. इसका व्यास 5150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ है. ಈ ಟೈಟನ್ ನ ವ್ಯಾಸ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ 5150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಟೈಟನ್ ಬಗ್ಗೆ. शनि ग्रह टाइटन ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन है और टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है और यह टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है और टाइटन का व्यास 5150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ है. ಇಷ್ಟು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಟೈಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದವು. ಇನ್ನಿದೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ. अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता था. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ನಾವು ಟೈಟನ್ ಅನ್ನ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. परंतु वाइजर यान की खोजबीन में पता चला कि बृहस्पति की गैनीमेड बृहस्पति उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है. ಆದರೆ ವೈಸರ್ ಯಾನ್ಕಿ ಖೋಜ್ಬಿನ್ ಈ ವೈಸರ್ ನೌಕೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ, ಖೋಜ್ಬಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕಿ ಗೈನಿಮೇಡ್ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಗೈನಿಮೇಡ್ ಉಪಗ್ರಹ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತ ಈ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನೌಕೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಮಗೇನ್ ಮಾಡಿದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದಾವು. शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतरना तो संभव नहीं है. ನಾವು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है. ಆದ್ರೆ टाइटन की सतह पर ಅಂದ್ರೆ टाइटन ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ
ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನಕ್ಕೂ ಇವೇನು ವ್ಯೋಮನೌಕೆಗಳದಾವಲ್ಲ ಆ ವ್ಯೋಮನೌಕೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇದೆ ಶನಿ ಹಮಾರೆ ಸೌರ ಮಂಡಲ ಕಾ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ और ಸುಂದರ ಗ್ರಹ. ಈ ತರನಾಗಿ ಶನಿ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ 8 ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ, ಸುಂದರವಾದ ಗ್ರಹ. ಕಿಸಿ ಬಿ ಗ್ರಹ ಕೋ ಶುಭ ಯಾ ಅಶುಭ ಸಮಜ್ನೆ ಕಿ ಕೋಯಿ ಭೌತಿಕ ಕಾರಣ ನಹಿ ಹೇ. ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವು ಇದು ಶುಭವಾಗಿದೆ ಇದು ಅಶುಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಶನಿ तो हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है. ಶನಿ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲ ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಇದೆ, ಸೌರಮಂಡಲ का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಸೌರಮಂಡಲ में शनि ग्रह का स्थान क्या है? ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನ ಏನು? ಸೌರಮಂಡಲ में शनि दूसरा बड़ा ग्रह है. ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಎರಡನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಇದೆ, ಪೃಥ್ವಿ और सूर्य में कितना फासला है? ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಇದೆ? करीब 15 करोड़ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ. ಫಾಸ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಶನಿ ಕಿಸ್ಕಾ ಪುತ್ರ ಹೇ? ಶನಿ ಯಾರ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಶನಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾ ಪುತ್ರ ಹೇ. ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ಇದೆ, शनैचर का अर्थ क्या है? शनैचर ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಶನೈಚರ್ का अर्थ है कि धीमी गति से चलने वाला. ಶನೈಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಶ್ನೆ 6 ಇದೆ, सूर्य का एक चक्कर लगाने में शनि को कितना समय लगता है? ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಲು ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? करीब 30 साल ವರ್ಷ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳು 30 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 7 ಇದೆ, ಶನಿ ಏಕ ರಾಶಿ में कितने सालों तक रहता है? ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ? ಅದರ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ 2.5 ವರ್ಷ, 2.5 साल ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 8 ಇದೆ, बहुत कम सूर्यताप किस ग्रह पर होता है? ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸೂರ್ಯತಾಪ ಯಾವ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಇದೆ? ಉತ್ತರ ಶನಿ ಅಂತ. ಪ್ರಶ್ನೆ 9 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಶನಿ ಗ್ರಹ का निर्माण किस प्रकार हुआ है? ಶನಿ ಗ್ರಹದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ? ಉತ್ತರ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶನಿ ಗ್ರಹ का निर्माण बृहस्पति की तरह हुआ है. ಶನಿ ಗ್ರಹದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ का वायुमंडल हाइड्रोजन हीलियम मीथेन और अमोनियम गैसों से बना है. ಶನಿ ಗ್ರಹದ ವಾಯುಮಂಡಲವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಮಿಥೇನ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಂ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 10 ಇದೆ, ಸೌರಮಂಡಲ का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದು? ಇದರ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ ಗೈನಿಮೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೈನಿಮೇಡ್ ಇದು ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಗ್ರಹ. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ಶನಿ ಸಬ್ಸೆ ಸುಂದರ ಗ್ರಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೂರಕ ವಾಚನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಪೂರಕ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಕೇ ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಸಹಿತ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಸಹಿತನು ಮಾಡಿ.